श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदना सिमरो अंगद दुख निकंदना अमरदास गुर हृदय नित त्याहू गुर हृदय नित त्याहू श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुर अर्जन विघ्नन के नाशक गुर विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ सम्मत प्रकाशक गुरु हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर गुर परम कृपाला गुर परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरों तरा तार पौन पौन शीशा पौन पौन बंदों बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों श्री गुर शब्द कमाए जिना जीते पंच तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सतनाम श्री वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਆਰੂਢਨ ਪੰਥ ਵਧਾਏ ਗਮਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਸਾਗਾਏ ਪੁੱਛੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੀਰ ਚਲ ਗਏ ਕਹਾਂ ਤੜਾਕ ਦੇ ਲੋਕਤ ਭਏ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान जुगो जुग अटल प्रगट गुरां की देह प्रतख हर तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नामे पातशाह शहीद सतगुरु धर्म रखियक देग अते तेग दे धनी शस्त्र धारी जोधे महापरोपकारी डुबदे बेड़ियां नूं बन्ने लाउण हारे ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
महान पावन पवित्र भजन बंदगी चरण छुह प्राप्त स्थान तप स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही 9वीं बाबा बकाला साहिब विखे अमावस के दिहाड़े ते महाराज के अस्थानां की यात्रा करके दर्शन दीदारे हाजरियां भर के लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी वडभागी हर संगत पावै भागहीन भ्रम चोटां खावै बिन भागां सद संग न लभै बिन संगत मैल भरीजै जियो। साहिब कहते वड्डे भाग होण तां सत संगत प्राप्त होंदी है ते आप सरबत संगतां दे बहुते वड्डे भाग ने जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे पावन स्थानां दी यात्रा करके सतगुरां दीयां बख्शिशां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार का समा होया है जिस दे अंदर साहिब कमाल अमृत के दाते सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन के प्रसंग चल रहे हैं। कल के दीवाना दे विच कथा इत्थों तक सरवण की है सरबत संगतां ने भी गुरु कलगीधर महाराज साहिब जी ने माता भाग कौर जी नूं उपदेश दिता है। ऐसी इन्हां दी बिरती परमहंस वाली माई भाग कौर दी हो गई भी वस्त्र पहनण दी भी खबर ना रही। सतगुरां कहा माई भाग कौर जी भावें तुहाडी बिरती जिहड़ी है वह नर ते पुरख दे स्वरूप तो उपर उठ चुकी है। जिवें कलगीधर दा अपना वचन है ना नर है ना नार है ना नर को प्रकार है भी वास्तव दे विच ना इस्त्री है कोई ना पुरुष है। इस तो अलावा होर कोई भी जेंडर भी नहीं है। एक जोत रूप परमेश्वर आप ही है। पर फिर भी तुहाडा जो स्वरूप है इनू बेपड़द नहीं महाराज कहते रखना। वस्त्र पहन के पंजे ककार पहन के रखने ने गुरमत है। माई भाग कौर ने सत करके महाराज का बचन मनिया। दस्तार सजा के मरदाना भेख रखिया आखिरी साहां तੀਕਰ गुरु गुरु जपदियां शरीर छड्डिया। इत्थे ही दमदमा साहिब ही डल्ले नूं चिट्ठी लिख के भेजी सी वजीदे ने सूबे सरहंद ने भी तूं औरंगजेब दी सरकार दे अंदर आउणा है चौधरी डल्लिया तेरे को गुरु कलगीधर महाराज आए ने तू उन्होंने पकड़ के चुप चपीतियां इत्थे सरहंद पेश कर दे। बादशाह को नाम मिलणगे मैं भी तेनू नाम देंगा ते जे गल ना मनी ते फौजा चाड़ के लियाऊं तेरा सारा टब्बर मार दूं तेरे सवेत। भाई डला कहन लगा ओ गुरु कलगीधर महाराज विच ते वजीदिया साडे प्राण वसदे है। उत्तर वजों चिट्ठी लिख के भेजी भी कलगीधर दे विच तां साडी जान वसदी है तेनू किवें असीं दे दांगे गिरफ्तार करके। जे तू फौजा लैके आएगा असीं जंग करांगे। सानू घर घाड़ छड्ड के जंगलां 'च रहना पिया उत्थे रह लांगे। जिथे गुरु कलगीधर जाणगे उत्थे जावांगे। सब दुख झल्लांगे पर तेरी नहीं मन्नांगे तुरकड़िया। ये जवाब सुन के बड़ा परेशान होया सूबा। कैसे कलगीधर ने लखां साडी फौज मारी गई है इन्हां नूं खत्म करन दे लई पर कोई खत्म नहीं कर सकिया। ये भी प्रसंग आए। फिर भाई के चक भाई भगतू दी वंश दे विचों उन्हां दा पड़पोतरा राम सिंह इहदे नगर महाराज गए ने। इत्थे दर्शन दिते सतगुरु गरीब निवास साहिब ने। राम सिंह ने अपनी मतरेई माँ दे जो पुत भरा सन उन्होंने शरीका जिहा करदिआं सतगुरु नूं लक्कड़ की पौड़ी थाणी उपर चुबारे ते चढ़ाया। जदों कि उन्हां दे मिट्टी की पौड़ी बनी हुई सी महाराज वेख के कहण लगे राम सिया तूं इह की कीता जी। वो शरीका साडे नाल भी ये साडे लई तां तुसीं सांझे ही हो। फिर उहदे घरे महाराज उतरे। बच्चा उन्हां दा बख्त सिंह दा गोद दे विच महाराज ने बिठाया।
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤਰ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝਿੜਕਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਪਿਛੇ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਲੰਗਰ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਣੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਏ ਅਰੁੱਧ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਜੋ ਭਾਈ ਕੇ ਚੱਕ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਬੰਸ ਜੋ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਗਰ ਆਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 2-3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਚਾਲੇ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ, ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਚੋ ਨਗਰ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਭੁੱਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ 3 ਭੁੱਚੋ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਵੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਛਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਫੇਰ
ਜਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਸ ਸਮੈ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੈ ਮਸੰਦ ਕੀ ਚਿਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਇਹ ਛੱਪੜ ਤੀਕਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੀਕਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸ ਜਲ ਛਕਿਓ ਨ ਸੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਏ, ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੈ ਸਿੱਖ ਤਬੈ ਪਠਾਇਓ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਕਰ ਕੋ ਦਰਸਾਇਓ। ਆਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਬੈਠਿਓ ਹੁਤੋ ਆਨ ਦਿਸ ਗਇਓ। ਆਏ ਬੈਠਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ, ਬਿਰਧ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਇਓ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗ ਬਨੋ। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਚੋ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਗਮਨਿਓ ਤਿਆਗਤ ਭਵਨੋ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਪਗ ਬੰਧਨ ਠਾਲੇ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਅਰਜ ਬੁਖਾਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜੇ ਇਤ ਡੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੁੱਚੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰਾਤ। ਜਾਨੋ ਭਲੇ ਕਦੀਮੀ ਚੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੌਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਤਰੈ ਭਾਗੂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅੱਗੇ ਭਾਗੂ ਨਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੁੱਚੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਖਿਓ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੇ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦੇਗ ਮਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਹਨ ਭਾਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ। ਭੋਜਨ ਅਟੋ ਕਰੋ ਵਰਤਾਵਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਛਕੋ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕਰ ਘਰ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਭਨਿਓ ਨਾ ਉਤਰਨ ਬਨੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜੇ ਚੜਾਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਮਨ ਪੰਥ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਮ ਕਹਿ ਅਗਰ ਭਿਆਨੋ ਕੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਜੋ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਭਾਗੂ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਿਆਨ ਦਾਸ ਤੇ ਲੀਨ ਨ ਦੀਨ ਆ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਹੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਵੱਲ ਮੋਹ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਂਗੀ ਉਪਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਭਾਗੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਵੀ ਉਪਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿਵ ਚਾਚਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਲਾ। ਸਕਲ ਆਹਾਰ ਤੇ ਹਾਵਲ ਜੋਏ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਟਕ ਲਾਦ ਲਿਓ ਸੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਲੱਦ ਲਾ ਹੁਣ। ਗਮਨੋ ਸੰਗ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਰੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 101 ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੌਰੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਗੱਡੇ ਦੇ ਲੱਦ ਲਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਗੱਡੇ ਦੇ ਲੱਦ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਦੇਗ ਬੰਟਨ ਕੋ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਲੇਹ ਦੇਗ ਬੰਟਨ ਕੋ ਕਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਰੁਖ ਤੁਮ ਸੋ ਲਖ ਮਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਘਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਬਖਸ਼ਾ ਹੈ ਚਲਿਆ ਜਹ ਕਹਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਸੁਨ ਕਹਿ ਦਿਨ ਸਕਟ ਲਦਾਇਓ। ਆ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲਈਆਂ। ਕਰ
ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਸੰਗ ਚਲਵਾਇਓ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾ ਲਏ ਗੱਡੇ। ਆਗਿਆ ਗਮਨ ਸਕੀਨ ਸੁਖ ਧਾਮੋ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਸ ਭਾਗੂ ਗ੍ਰਾਮੋ। ਭਾਗੂ ਨਗਰ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਸਬਤਾਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਗੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਗਏ ਬਠਿੰਡੇ ਭੁਦਰਕ ਕੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ। ਦੇਖਿਓ ਜਾਏ ਮਹਾਨ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਏ, ਉਹ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਓ ਭਈ ਗੁਰ ਬਹੀਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚਲ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਗੋਦੜੀਆ ਜੇ ਨਾਮ ਕਹਾਇਓ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਸਰੋਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦਮਦਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, 21 ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਾਣ ਦਾਸ ਪਰ ਸਕਟ ਆਹਾਰ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਵੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਲੱਦ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ। ਰਹਿਣਿਓ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਸ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਇਹਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਤਰੇ ਸਰਬ ਸੁਗਿਰਦੇ ਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਤਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕਿਸਾ ਭਰੀ ਕਰ ਖਾਨ ਰਪਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਸੁਖ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਨੇਤੀ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਖਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਾਰੀ ਨਿਜ ਨਿਜ ਜਾਗਰਣ ਕਰੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਧ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੰਨਿਆ ਆਈ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਦੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਮਲੀਨ ਜੇ ਹਨ, ਮਲੀਨ ਵਸਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਨਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਦੇਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਨ ਜੋਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਮੇ ਆਏ ਮਮ ਬਿਰਥਾ ਪਛਾਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਗਊ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਤਕ ਛਿਤ ਜੋਏ। ਅਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟਿੱਬੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਧਰ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਆਈ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਦੈਵ ਜੋਗ ਕਰ ਤੁਮ ਅਗਵਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬੀ ਸਬੱਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਗਰੋ ਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਬ ਰਵਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਾਣੋ ਦੇਵ ਭਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਣਾ ਦੇਵ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੇ ਦੁਰਗਮ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਣਾ ਦੈਤ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਸਹਿ ਅਨਾਦ ਕੀ ਬਦਨ ਨ ਦੇਤ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਦੈਤ ਇਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂ 10 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਾਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਵ ਨਰਨ ਤੇ ਖਾਏ ਸੁਲੇਤ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਕੋ ਕਰੋ ਨਿਕਾਸਨ ਜਬ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਣੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋਗੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਸੈ ਕੋ ਸਭੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇਗਾ, ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਹਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪ। ਬੋਲੀ ਉਪਜਹਿਗੇ ਅੰਨ ਮਹਾਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਮ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਛਾਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੰਨਿਆ ਤੇ ਸਭ। ਜੋ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ। ਧੀਰਜ ਦੀਨਕ ਕਹਿ ਮ੍ਰਿਦ ਤਬ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਧੀਰਜ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਖ ਤਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਲੈ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਾਜਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਏ ਆਈ। ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਗੁਰ ਸੰਗ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ
ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਬਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਫਿਰਿਓ ਆਨ ਕਰ ਪਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਖੋਰਾ ਸਾਂਭ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਢਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਜੀ ਸਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੋ ਦੁਰਗ ਇਹ ਰਚਬੋ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਵੱਡੋ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਬਾਸਾ ਧਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੈਂਤ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਸ਼ ਉਜਾਰਨ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਚ, ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਸੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਏ। ਕਹੋ ਵਿਪਰ ਕਿਮ ਤਿਸੈ ਨਿਕਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਇਮ ਬਾਤ ਖਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਮ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਿਓ। ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੈਂਤ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੂਜਿਓ ਮੋਹਿ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਰਜਿਓ ਦੁਰਗ ਇਹ ਮਹਾਮਵਾਸੀ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਨੈ ਪਾਲ ਮੈਂ ਪਾਲ ਵਡੇਰਾ। ਇੱਕ ਬਿਨੈਪਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਜਿਓ ਦੁਰਗ ਧਨ ਦੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਮੈਂ ਬਿਨੈਪਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਭਇਓ ਮਹੀਪ ਗੋਰੀਆ ਜਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਗੋਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਸ ਮੈਂ ਭਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤਬ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਿਦਾਰ ਤੇ ਦਿਨਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੈਂਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਲਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਵਿਸਾਲ ਅਲਪ ਇਹ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਨ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥੀ ਕੋ ਬਲ ਦਿਓ ਤਿਸ ਤਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੋਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲੀ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਹੋ ਇਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਭਿਆਨ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜੋ ਅਪਰਸਨਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਚਲ ਜਾਏ ਨ ਰਹਿ ਕਦਾਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਨਾ ਦੀਏ ਬਲ ਭੀ ਚਲ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਨਾ ਬਲੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਦੈਂਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਜਿਵ ਚਾਹੋ ਬਣਾਵੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਵੀ ਬਲੀ ਦਈਏ ਹਾਥੀ ਦੀ,
ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਉ ਹਰਖ ਕਰ ਸਕਲ ਭਿਆਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਬਲੀ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਨ ਕੋ ਲੇਤ ਸੁਭਲੋ ਬਖਾਨ। ਆ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਭਲੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਹਾਂ ਅਬ ਹਾਥੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈ ਉਪਾਏ ਕੇ ਸਾਥੀ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਥੀ ਆਏ ਸੋ ਕਹਾਂ ਮਗਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਓ, ਹਾਥ ਆਏ ਸੋ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮਗਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇ ਬਲ ਥਲ ਬਾਸੀ ਹਰ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੀਜੇ ਸਹੀਜੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਹਾਥੀ ਲੱਭਾ, ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਨਹਿ ਜਿਮ ਤੰਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਖਵਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਓ ਅੰਗ ਸਮਰੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਟਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਸੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਡਾ ਵੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜਦਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਭੂਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਡਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬੰਗੇ ਹਰ ਨਿਕਟ ਸਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੰਗੇਹਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਚੱਲ ਤੁਮ ਜਾਓ ਮਹਿਕ ਕੋ ਲਿਆਵੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਗੇਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਕਲ ਸੁਣਾਵੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਤੇ ਸੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ। ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਗਮਨੇ ਕਿਸ ਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗੇਹਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਖ ਖਰੇ ਭਿਖੇ ਤਹਿ जाला। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਕਰੇ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬਾਜ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਖਲੋ ਕੇ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਜੱਟ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭਨ ਸੰਗ ਤੇ ਨਿਕਟਿਆ ਲਾਇਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮੰਗਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ ਬੰਗੇਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਗੜਾ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਬਲ ਕੋ ਦੇਹ ਨਿਕਾਸੈ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਡਾ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਬਲ ਕੋ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੈਂਤ ਕੱਢਣਾ ਏ। ਸਭ ਕੋ ਭਲੋ ਹੋਏ ਲਖ ਭਿਓ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਬਲੀ ਅਰ ਮਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਡਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਲੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਖੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਾਟਨ ਕੋ ਦੁਖ ਦਾਣੀ ਉਦਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੱਟ ਲੋਕ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜਾੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ। ਪਤਰੀ ਤਰ ਸੋ ਖਰੋ ਕਸੰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਢਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਘਸਾ ਕੇ ਖੁਰਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇਖੇ ਤੇ ਭੈ ਉਪਜੰਤਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਨ ਹੈ ਸੰਢਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮਤੇ ਮਤਾਏ ਸਭਨ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਂਚ ਹੋਣਗੇ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ। ਸਿੰਘਨ ਸੰਗ ਹਾਸ ਕੋ ਠਾਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਖੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਿੱਚਰੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ। ਜਬ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਬਲ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਡਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨ ਹੈ ਸੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਢੁੱਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਤ ਉਤ ਭਾਜੇ ਸਗਲ ਬਜ਼ਾਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੂਗਾ, ਢੁੱਡਾਂ ਮਾਰੂ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੂਗਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਖਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੇ ਇਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਸੰਡਾ ਏ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਉਂਦਾ ਏ। ਸਿੰਘਣ ਸੰਗ ਊਚ ਤਬ ਕਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਤ ਹੀਰੋ ਪਤਰੀ ਤਰ ਤਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਮਹਿਕ ਲਿਓ ਆਗੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਭੂਰੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਖਾ ਖਲੋਤਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਹਮ ਨਾਹਨ ਰੱਖੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਐਨ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁਖੋਂ ਐਨ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਥੋੜਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿ ਮਹਾਸ ਕਰਨ ਅਭਿਲਖ ਹੈ, ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹੇ ਇਹ ਮਹਾਸ ਕਰਨ ਅਭਿਲਖ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਟੀਚਰ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਖੇ ਨੇ ਮਹਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣ ਕਰ ਪੰਚੋ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਧਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੀ। ਬਲੀ ਮਹਿਕ ਜਾਂ ਖਰੋ ਅਗਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਟਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ। ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਰੋ ਰ ਤੋਹੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਲੇ ਆਗੇ ਬਲ ਦੇ ਮਨ ਭਾਇਓ, ਆ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਤੁਰ ਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਨਾਮ ਮਹਿਕ ਚੱਲ ਪਰਿਓ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦਾ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੂਨ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਕਤ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਡਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਲੀ ਨੇ ਬਲ ਸਾਮ ਪਗ ਮਗ ਧਰਿਓ, ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਵੇ,
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲ ਜਾਤੀ ਅਗਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹੋ ਪੰਚੋ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਪਿਛਾਰੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੰਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਰਾਹ ਘੇਰਤ ਹੋਏ ਹਿਰਾਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਸ਼ਕਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਸਾਹਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਲਾਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਛਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਛਤਾਪ ਕਰਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਫੇਰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਆ ਨਾ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਹਸਬੇ ਹੇਤ ਹਮੋ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਚੀ ਉਠਾਵਤ ਮੁਖ ਕੋ ਗਇਓ ਆ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਏ। ਮਹਿਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਭਇਓ ਆ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਖਾ ਏ ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਡਾ ਏ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਠ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗ ਪਧਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤ ਕੀਓ ਤੰਗ ਖਰੋ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਰੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੜ ਸਿਖਰ ਪਤ ਸਿਧਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਗਮਨੇ ਸੰਗ ਜਿਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਸੰਗ ਮਹਿਕ ਪੀ ਗਇਓ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਸਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਧਰ ਫਿਰ ਭਇਓ ਸਭ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਧਰ ਫਿਰ ਭਇਓ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਹੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹਨ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਹਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਲ ਝਟਕਾ ਬਲ ਦੇਹੁ ਇਸ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਝਟਕਾ ਕਰਕੇ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਅਲਗ ਕਰ ਦੇ। ਮੋਹਰ ਨਿਕਾਸੈ ਦੇਵ ਇਥਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਣੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਤਤਕਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮਹਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਡੇ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਚ ਨਿਕਾਰਿਓ ਖੜਕ ਕਰਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਲ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਬਾਹਿਓ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਡੇ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ। ਈਸਿਆ ਜਾਤ ਮਹਿਕ ਕੋ ਲਾਹਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਹਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਬਲੀ ਸਾਹ ਸੀ ਸੰਡਾ ਸੀ
ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਓ ਮਨੇਰਨ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਅਲਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੜ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਨਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੀਏ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਡੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਸੁਧਾਰਿਓ ਆਪਨ ਵਧੇਰੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ 84 ਕੱਢ ਲਈ। ਸਭੇਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ ਤੇ ਉਚੇਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਆ ਵੀ ਝੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਉਜਾੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿੱਡੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਡਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਿ ਖੰਭਰੇ ਕੋ ਤਰੇ ਗਿਰਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਹਿਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣੋ। ਬਲੀ ਏਕ ਦੁਤੀਏ ਨਾ ਕਰ ਲਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਿੰਘ ਆਓ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿਖੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏ ਸਭ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 7-8 ਬੰਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਦਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਡਾ ਸੀ, ਸਾਣ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 25-50 ਬੰਦੇ ਮਸਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਥ ਗੁਦੜੀਆ ਬੋਲਿਓ ਸੋਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਰ ਇਸੇ ਗਿਰਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕਾਕੀ ਬਲ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੋ ਸੁੱਟੀਦਾ ਏ। ਬਾਤ ਸਮਝਿਓ ਲਿਓ ਉਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਹਿਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਕੀ ਵੇਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕੁਝ ਮਨੇਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ ਬਿਰਧ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਰੂਆ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਜੰਫਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ,
ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਰੇ ਬਗਾਏ ਦੂਰ ਕੋ ਗੇਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੋ ਮਾਰੀਦਾ ਏਦਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸੰਡਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕੋਦੜੀਏ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਸਮਾਨੇ ਜਬ ਸਭ ਨੇ ਹੀਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜੂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੋ ਸੁੱਟੀਦਾ ਏ। ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਦੇਵ ਚਲੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸੰਡਾ ਵੱਢਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਦੈਗ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਏਡੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੇ ਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਿਜ ਦਰਸ ਦਿਖਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੇ, ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਕਾਣੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਸਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਗਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਮਾਰੀ ਜਾਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਉਜਾੜ ਨਰਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਰ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਹਮੋ ਪਰ ਆਏ, ਦੈਂਤ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਗ ਸ਼ਰੀ ਕੇ ਜਾਰਤ ਹਮੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਸਰਬ ਤੇ ਸਮੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਆਏ। ਗਰਭਵਤੀ ਤਬ ਮਾਤ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੋਂਦਵਾਲੋਂ ਭੱਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਭਾਜ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਖੇਤ ਉਹ ਮਝਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਡਾ ਲਗ ਜਵਾਰ ਕੋ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਰੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖੁੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਟੁੱਟਿਓ ਨੈਣ ਏਕ ਤਿਸ ਤੇ ਬੇਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਰ ਹੈ ਜਵਾਰ ਦੇ ਖੁੰਗੇ ਦੇ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਟੁੱਟਿਏ ਭਰਾਤ ਜਨਮੇ ਹੋ ਤਬੇ ਔਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ। ਟੁੰਡਾ ਟੂਟਿਓ ਕਰ ਦਿਸ ਠੌਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਡਿੱਗਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਤੇ ਹਮ ਬਾਸੇ ਇਸ ਤੇ ਥਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ। ਸੰਮਤ 100 ਤੇ ਅਧਿਕ ਬਿਤਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਟੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਤ ਵੀ ਵਸਨ ਦੇਤ ਕਿਉਂ ਨਾਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਹਮ ਚਲ ਜਾਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਹੁਕਮ ਕੀਨ ਤਿਸ ਤਾਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵਾਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਂਤ, ਅਬੇ ਕਦੀਮੀ ਬਸੋ ਉਠਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਫਟਕੀ ਪੁਰੀ ਸਰਹੰਦ ਉਜਾਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਰਹੰਦਪੁਰੀ ਆ ਨਾ ਫਟਕਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੜਾ ਉਖਾਰ ਕਦਰ ਵਡਾਰੋ, ਜੜਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਕੋ ਬਸਤੀ ਹਟਾਵੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਣੇ ਦੈਂਤ
ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵਸ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਬਾਸ ਤੁਮਰੋ ਬਨੇ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਵਾਸਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਾ ਆਇਓ, ਬਾਕੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਵਸੋ, ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਜੜਾ ਜੜਾ ਗਿਆ। ਨਿਕਸੋ ਅਬ ਬਿਲੰਬ ਨ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੋ ਦੇਸ਼ ਲਖੀਜੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣ। ਜੰਗਲ ਨਾਮ ਭਾਗ ਤੇ ਜੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੈਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਨੰਦ ਘਨੋ ਮਾਲਵਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਜੜਿਆ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਮੇਤ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤਾਂ ਦੈਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਹੰਦ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹੁਕਮੇ ਅਘਾਵਣ ਕੋ ਕਹਿ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੱਜ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੋਕੋ ਇਤ ਤੇ ਨਕਸੀਜੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਦੈਤ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਗੇ ਕਹਾਂ ਕਰਤ ਤੂੰ ਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੈਤ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਤੁਮ ਬਨੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਭਨੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੈਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਇਸ ਦੇਸ਼। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਖਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੇਤ ਦਾ ਖੇਤ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਨ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਣ ਕੋ ਭੋਜਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਦੇਖਤ ਫਿਰੋਂ ਅਸੋਚ ਹੋਏ ਜੋ ਜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੈਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਲੀਨ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਕਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਲੀਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਤੇ ਸ਼ੀਨ ਖਾਤ ਹਮ ਰਹਿ। ਕਾਣਾ ਮੈਂ ਦੈਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਖੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਆਜ ਪ੍ਰਾਤ ਹੀ ਮੋਏ ਨਿਕਾਰ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰ ਲੀਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੜਕੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਅਬੇ ਤੂੰ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਉਜਾੜਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੈ ਮਸੂਰਪੁਰ ਤੁਮਰੇ ਰਾਹੋ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸੂਰਪੁਰ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤੁਰਕੜੇ ਜੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜੀ ਖਾ ਲਈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ। ਕਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕਰ ਵਿਸਰਾਮੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਸੰਧਿਆ ਕਰੋ ਸਰਹੰਦ ਕਰ ਧਾਮੋ। ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਸੁਣਤ ਹੁਕਮ ਕੋ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਦੈਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਨਿਜੇਤ ਕੋ ਮਾਨਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਜੀ ਭਲਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੀਏ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦੈਤ ਟੱਬਰ ਲੈ
ਲੈ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਸੀਤਲ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਸਮਤ ਲੋਕ ਸੁਣਤ ਜਿਨ ਹੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਇੱਕੇ ਝਟਕੇ ਜਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੋਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਕੇ ਕਾਜ ਇਨਹੋ ਬਨੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਸੇਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਸੀਤਲ ਡੇਰਾ। ਬਿਸਮਤ ਲੋਕ ਸੁਣਤ ਜਿਨ ਹੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੋਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਨਕੇ ਕਾਜ ਇਨਹੋ ਬਨ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਸ਼ਦਾਰੀ ਕਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਚੌਥੀ ਪਾਸ਼ਾ ਚਰਨੇ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਆਵੇ। ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਮਰਿਆਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।